वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज महिंद्रा ट्रैक्टर लॉन्चिंग इवेंट में और ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। तो यहाँ पर टोटली 5 ट्रैक्टर्स लॉन्च हुए जिसके काफ़ी कलेक्शंस हैं और यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे हम इसकी ब्रीफिंग लेंगे। తెలుగు తెలుగు చెప్పండి సార్। సార్ ఈ బండి మనం అంతకుముందు చూసినట్లయితే బీపీ లేదా ఎక్స్పీ ప్లేస్ లేకపోతే సెరెనిటీ అని చెప్పి మనం ఒక 6 రకాల వేరియంట్స్లో ఉండేటివి. సో కస్టమర్ల అనుకూలత మేరకు గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం మారుతున్నప్పటికీ మనం కూడా మాడిఫై చేయాలి కాబట్టి అందులో భాగంగానే మనం ఇప్పుడు మహీంద్రా డైరెక్ట్ H1 అనే సిరీస్ H1 రిఫ్రెష్తో తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇందులో భాగంగా మనం మొత్తం 5 మోడల్స్ ఉన్నాయి. 5 మోడల్స్లో 475, 575 అండ్ 575 MS, 585. First of all, again, like Santosh said, thank you so much for taking the time. I'm very excited because this is the first time ever we are doing an exclusive event for content creators or influencers. Very, very excited to do it in Hyderabad for Telangana. ఓకే, దీనిలో చూసుకున్నట్లయితే మనకు టార్క్ బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది. టార్క్ బెనిఫిట్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది సార్, వర్క్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం కస్టమర్కి ఏరియా కవరేజ్ కానీ బెటర్ మైలేజ్ కానీ బెటర్ పవర్ అనే ఇంప్రూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. तो इसमें अभी अपन पीछे 6 मशीन्स लगा सकते बोल रहे हैं इसके. Yes. ओके, तो एक्सप्लेन आप तेलुगु में करिए. 6 टाइप्स के जो मशीन्स है बतला रहे हैं ना पीछे जो. ఎస్ కమ్ जी లెట్స్ బ్యాక్. So I will not take more than 10 minutes. 10 minute बात करूँगा. After 10 minutes, we will invite you to go and see the tractors. There are 5 tractors kept in the display area. So an introduction about Mahindra tractors. I think most of you know we started long ago, 1965 to be precise, more than 60 years ago. 20 years mein we sold 1 lakh tractors, and last year we have sold from 1 lakh to 40 lakh tractors. That's how far we have grown. That's how big the brand has become. We are now the largest selling tractor manufacturer in India. And now when I come to 2025, 2026, we are very, very excited to launch a new platform. It's a new platform covering 41 to 50 HP, 4 models that you will see outside. మీరు ఇదంటే రోడ్ మ్యాప్ మీరు చూసి ఉంటే మనం ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా మనం ట్రాక్టర్ మనం లాంచ్ చేసిన 1965లో. అప్పటి నుంచి చూస్తే ఇది మన జర్నీ ఇది, ఓకేనా. సో ఎవ్రీ ఫ్యూ ఇయర్స్లో మనం కొత్త మోడల్స్ వస్తుంటున్నాం. లుకింగ్ ఎట్ ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ చూసి మార్కెట్ స్టడీ చేసి మీరు చూసేది మొత్తం ఇది. ఇప్పుడు ఏంటంటే 2025, 26 ఇప్పుడు మనం కొత్తగా మనము న్యూ రేంజ్ ట్రాక్టర్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ 40 to 50 HP సెగ్మెంట్. Okay, so which models in 40 to 50 HP segment? 4 HP points, 42 HP, 45 HP, 47 HP and 50 HP point, 49.9 HP point. The 4 models are Mahindra 475 at 42 HP, Mahindra 575 MS at 45 HP, Mahindra 575 at 47 and Mahindra 585 at 49.9. So what does this platform have? I think you can go line by line. So as I said, 4 HP points, 42 to 49.9.
two kinds of transmission, PCM, FCM, partial constant mesh or full constant mesh. All clutch options, single clutch, dual clutch, slip toe, manual steering or power steering. Range of hydraulic capacity is available, so 1700 kg hydraulic lift capacity, 1700 kg with precision, and also 2000 kg which is by default with precision. PTO speeds also 540 and 540 economy, or 540 and 540 reverse, or 540 and 1500, and different tire sizes as well. So one complete platform across 4 models that gives all of these options. Just one range, one styling that gives all of these options. ఇది మీరు చూసుంటే దిస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ బేసిక్గా మనం మాట్లాడుతున్నాము. ఇక్కడ మనకు సార్ చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ హెచ్పి సెగ్మెంట్లో మనం లాంచ్ చేశాము. 42 హెచ్పి నుంచి 49.9 హెచ్పి. కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనకి ఇక్కడ చూడాల్సిందంటే, మీరు మనకు ముందు వేరియంట్స్ మనకు స్లిప్టో లాంటి మోడల్స్ వేరియంట్స్ లేకపోతుండే, బట్ ఇప్పుడు వచ్చే ట్రాక్టర్ మనకు స్లిప్టో లాంటి ఫీచర్స్ ఉంది. ఇది కాకుండా మనం చెప్పినట్టు హైడ్రాలిక్ కెపాసిటీ చూసేది మనకు 2000 kg వరకు ఉంది. సో ఇట్స్ ముందు కంటే చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. సో ఇదంటే నార్మల్ ఫీచర్స్. మన PTO స్పీడ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఉన్నాయి, అది ఇక్కడ రాసి ఉన్నాయి. టైర్ ఆల్సో వేర్ డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ టైర్స్. Yeah, and if I talk more about features, I would like to talk about 5 points. First is the engine with best-in-class torque. So I think most of you will know about Uvotech Plus. It's a very high-selling model in Telangana. This new range has the Uvotech Plus engine. That engine will be in these models. Second is introduction of many new features that were not there in our earlier model like XP Plus. So introduction of side shift, introduction of slip toe, introduction of 4-wheel drive, and so on. Third is comfort. So all of you can go and sit on the tractor. Please personally sit on the tractor. You can see the kind of seat that has come in, deluxe seat, the kind of ergonomics that are there when you go from one lever to another, and it will have 50% less vibrations than our existing tractors. Last is savings. I think Mahindra has always been known as mileage ka master for the last 10 years. We have the same DNA in this tractor as well. It has the best fuel economy at that HP point. So if you compare maintenance costs and fuel costs, it can actually save 1 lakh annually over competition. So 1000 hours if the tractor is running, we will save 1 lakh annually over competition. And last is the heavy duty build, the kind of front axle, the kind of lower link, all that is there. Again, you can see it on the tractor. That will make it, very tough, very reliable. So if I have to summarize in one word, this is tough. Why I use tough? T for torque, O for outstanding features and productivity, U for unmatched comfort, G for guaranteed savings, H for heavy duty build. 5 buckets to remember all the features that we have. ఇప్పుడు మన ప్రోడక్ట్ USP గురించి చూసుంటే, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మనకు దీంట్లో చూసుంటే, ఫస్ట్ ఇస్ మనం ఇంజిన్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇంజిన్లో మనకి ఇక్కడ మీకు అక్కడ చెప్పినట్టు టార్క్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద టార్క్, మన ద బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ ఉంది. నాట్ ఓన్లీ టార్క్, ద బ్యాకప్ టార్క్ కూడా మీరు చూసి ఉంటే, నేను చెప్పాను అక్కడ డేటా కూడా, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనకు ఫ్యూచర్స్, దిస్ కమ్స్ విత్ డిఫరెంట్ ఫ్యూచర్స్. ఐ మీన్ సింగిల్ క్లచ్ కానీ డ్యూయల్ క్లచ్ కానీ చెప్పినట్టు స్విఫ్ట్తో వస్తుంది, మనకి సెంటర్ స్విఫ్ట్ అండ్ సైడ్ స్విఫ్ట్ వస్తున్నది. అది మన బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ లిఫ్ట్ కెపాసిటీ ఆల్రెడీ మాట్లాడాం. అన్మ్యాచ్డ్ కంఫర్ట్ ఇప్పుడు డ్రైవర్ ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ బండి తోలుతుంటాడు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు. మన కంఫర్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు అక్కడ కూర్చొని, మీరు మనకు ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటుంది వెహికల్, కూర్చొని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది వై వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ కంఫర్ట్ ఈస్ వెరీ హై. సో దాంట్లో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంది. సీటింగ్లో కూడా మీరు పుష్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. సో అది కంఫర్ట్ లెవెల్ చూస్తాం. సేమ్ సేవింగ్, మన రైతు మనం సంవత్సరం అంతా కష్టపడుతున్నాం ఇన్కమ్ గురించి. సో విత్ దిస్ ట్రాక్టర్ మనం ఏమంటుంటే యాన్యువల్లీ ఒక 1 lakh రూపీస్ వరకైనా మనం సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం. మనం దీంతో ఒకటైతే మనకు సేవింగ్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ విచ్ ఇస్ వెరీ హై, మైలేజ్గా మాస్టర్ అంటాం మనం మహీంద్రా ట్రాక్టర్స్. ఇది కాకుండా మన సర్వీస్లో కూడా మనకు చాలా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఫార్మర్కి. అందుకే మనం ఇది సేవింగ్ గురించి మాట్లాడాలి. సేమ్ హెవీ డ్యూటీ బిల్. ఇప్పుడు మీరు ట్రాక్టర్ మీరు చూసారు వెళ్ళాక దానికి ఫ్రంట్ ఎక్సెల్ కానీ, ఓకే, దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ హౌసింగ్ కానీ, సో ఆల్సో స్టెబిలైజర్ బార్. ముందు ఎలా ఉంటుంది, మనకి చైన్ టైప్ స్టెబిలైజర్ బార్ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనకు రాడ్ టైప్ ఉంది, దానివల్ల ఏంటంటే స్టెబిలైజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది మనకు వెహికల్ చూసేటప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ మీకు అనిపిస్తుంది. మేము కూడా అక్కడ ఉండి ఉంటాము. దేంట్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మనం అక్కడ క్లియర్ చేద్దాం, సరేనా? And one point I must say, you will see the lights, they are very different lights, 75 lumen headlamps. So these are the highest intensity in the industry. You can work in the dark.
Mathematically देखें तो it is 67% more light than our earlier models, but you'll be able to see the shape and the intensity of the lights when we go out. Okay, and what do all these features translate to? In terms of applications, some of the applications become better. If you look at pulverization of soil, if you look at quality of puddling, the torque in this tractor makes it better. And there are some applications that we weren't able to do in our earlier tractors, we can do them now. Loader application, baler application, all of them get unlocked with this tractor. So can I have the application AV please? మీరు వీడియో చూసుంటే మనకు అక్కడ కూడా చెప్పినట్టు మనకు ఒక్కొక్క వేరియంట్ ఎలా ఉందంటే మనకు కొన్ని అప్లికేషన్ యూజ్ చేయగలుగుతుంది, బట్ దీంట్లో ఏంటంటే మల్టిపుల్ యూజ్ చేయగలుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందైతే మనకు ఇప్పుడు బేలర్ కానీ లోడర్ కావాలంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ దాంట్లో యూజ్ చేయాలి, ఐ మీన్ కొనాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఈ ట్రాక్టర్తో వీ కెన్ డూ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Last slide, last important point. First time ever in this industry we are doing something like this. Every tractor will be a personalized tractor, a customized tractor for a customer. So what that means is if I go to buy a tractor, I can decide what name I want to write on a tractor. So you can see there are two lines for the decals. The first one says Mahindra 575DI. The second one can be any name, Srinivas or any other name. It can be the name, your name, it can be your child's name, it can be the name of the God you worship, it can be the name of a company. So this is the first time we will offer this. As soon as someone buys a tractor, he can look at this name virtually at the dealership there itself, place the order, and this order will be delivered within 7 days. So whenever the dealership personnel goes to install the tractor, he will get a personalized decal along with the tractor. So it is a completely customizable tractor that we are introducing for the first time. ఇది ఐ మీన్ మనం ఇంకా అర్థమైందో చదువుకుంటున్నాను, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అనమాట. ఇప్పటి వరకు మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేనిది ఇది లాంచ్ చేసాం అనమాట. మీరు ఇక్కడ చూసి ఉంటే ఇక్కడ నార్మల్లీ మనకు కంపెనీ పేరు మోడల్ వస్తుంది, దాని కింద చూసింటే పేరు వస్తుంది మనకు. ఇప్పుడు యాజ్ ఎ కస్టమర్ నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి బండి కొనగానే నేను డీలర్షిప్ వెళ్ళి చెప్తే నేను బండి తీసుకుంటానంటే మీరు డీలర్ చెప్పొచ్చు ఏ పేరు పైన మీకు కావాలి, అది మీ పేరు ఉండొచ్చు, ఊరు ఉండొచ్చు, మీ ఇష్టం. అది ఒక చిన్న యాప్ ఉంటుంది, అది ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలన్నా కూడా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టైం ఇండస్ట్రీ మనకి లాంచ్ చేసామన్నమాట. ఇది విత్ నేమ్ పర్సనలైజ్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఒక్కసారి మీరు ఆర్డర్ బండి తీసుకున్నారు, ఏ పేరు కావాలని ఇన్ఫార్మ్ చేసి వితిన్ 7 డేస్లో మీకు అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో బండి పైన మీకు ఇదంటే ఇప్పుడు కొత్తగా నా పేరు పెట్టేసుకుంటున్నాను. మీరు ఇప్పటివరకు నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ ట్రాక్టర్ పైన ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి ఫీచర్స్ మనకి లేకుండా ఆప్షన్. సో మనం ఒకసారి బండి తీసుకుంటే వితిన్ 1 వీక్ విల్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్ దిస్ పర్సనలైజ్డ్ డెకాల్. ఇది అతికించవచ్చు ట్రాక్టర్ పైన. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్, ఇది ఇంకెక్కడ లేదు మనకు. ఇది మాత్రం మీరు కొంచెం నోటీస్ పెట్టుకోండి. ఇప్పటి వరకు ట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు మనకు రాలేదు ఇలాంటివి. Mr. Ujjwal Mukherjee, as well as General Manager Marketing, Mr. Saurabh Vatsa, who will unveil the tractor. 3, 2, 1, 0.
Okay, let's go. So here we are launching our new series, Hyderabad. वेलकम टू अग्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज महिंद्रा ट्रैक्टर लॉन्चिंग इवेंट में और ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। तो यहाँ पर टोटली 5 ट्रैक्टर्स लॉन्च हुए जिसके काफ़ी कलेक्शंस हैं और यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे हम इसकी ब्रीफिंग लेंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन सर, हाउ आर यू सर? सुपर फाइन। अबाउट दिस ट्रैक्टर डिटेल्स कोई आप क्या हिंदी में ही बतला देंगे तो भी चलेगा? सर आर यू फ्री ऑन तेलुगु and English little bit? Okay, नो प्रॉब्लम। sir, if you see the tractor, this is called Mahindra 575 sir. Sir, before this series we are with Actually Mahindra launched 5 tractors, no? yeah sir, 5. This is one of some model. One of the 5 model. Okay. In this total Mahindra 575 DI. DI, Okay. it comes with 47 HP and gearbox was 8+2 gearbox, 8 forward, 2 In reverse. between I will stop you and I will explain in Hindi also. Okay. देखिए महिंद्रा ट्रैक्टर जो लॉन्च हुआ अभी टोटल 5 मॉडल्स है जिसमें से महिंद्रा 575 DI का ये एक मॉडल है जिसकी ब्रीफिंग हम लेने वाले हैं। तेलुगु में भी आपको डिटेल्स बताएंगे और साथ में हिंदी में भी लेंगे। तो इनके साथ साथ जो ये ट्रैक्टर है इसकी डिटेल्स पहले सर से बात करेंगे। जी सर। ठीक है తెలుగు తెలుగు చెప్పండి సార్। సార్ ఈ బండి మనం అంతకుముందు చూసినట్లయితే బీపీ లేదా ఎక్స్పీ ప్లేస్ లేకపోతే సైర్నెస్టీ అని చెప్పి మనం ఒక 6 రకాల వేరియంట్స్లో ఉండేటివి. సో కస్టమర్ల అనుకూలత మేరకు గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం మారుతున్నప్పటికీ మనం కూడా మాడిఫై చేయాలి కాబట్టి అందులో భాగంగానే మనం ఇప్పుడు మహీంద్రా డైరెక్ట్ ఎడ్మన్ అనే సిరీస్ H1 రిఫ్రెష్తో తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే. సో ఇందులో భాగంగా మనం మొత్తం 5 మోడల్స్ ఉన్నాయి. 5 మోడల్స్లో 475, 575 అండ్ 575 MS, 585 టోటల్ దీస్ వేరియంట్స్లో లభ్యమవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే 5 రకాల వేరియంట్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో అందులో భాగంగా ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నది వెహికల్ వచ్చేసి 575, 47 HP తో వస్తుంది. ఇందులోనే 575 MS వేరియంట్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉంది, అది 45 HP కేటగిరీతో వస్తుంది. దీనిలో పాతదానిలో ఏం ఫరక్ ఉంది? ఎంత డిఐలో ఫరక్ ఉంది? సరే పాతదానిలో తీసుకుంటే మనకు 40 HP కేటగిరీతో వస్తుంది. 45 45 HP రేంజ్ కేటగిరీ వస్తుండే. ఓకే. లిటిల్ బిట్ లో టార్క్, వీ కెన్ మాడిఫైడ్ as హై టార్క్ ట్రాక్టర్. ఓకే ఓకే. దీనిలో చూసుకున్నట్లయితే మనకు టార్క్ బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది. టార్క్ బెనిఫిట్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది సార్, వర్క్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం కస్టమర్కి ఏరియా కవరేజ్ కానీ బెటర్ మైలేజ్ కానీ బెటర్ పవర్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఇందులో భాగంగా చూసుకున్నట్లయితే మనం 47 HPలో ఆల్మోస్ట్ 212 నానోమీటర్స్ టార్క్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇండస్ట్రీలో ఏ వెహికల్ కూడా ఇంత టార్క్ అనేది లేదు. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇండస్ట్రీ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం मैं हिंदी में बोला समझ नहीं आता ना। ఓకే. ठीक है, तो इसमें अभी अपन पीछे 6 मशीन्स लगा सकते बोल रहे हैं इसके। Yes. ओके, तो एक्सप्लेन आप तेलुगु में करिए। 6 टाइप्स के जो मशीन्स है बतला रहे हैं ना पीछे जो। ఎస్ కమ్ जी, లెట్స్ బ్యాక్. लिफ्टिंग मशीन्स ना। Yes, lifting machines. ओके. So, sir, just see in this variant, just 2 types of lifting capacities are there. First one is 1700 kg, that was called as N1 series. In come with the N2 series. N2 series 1700 precision hydraulics with 1700 kg. अच्छा. And again 2000 kg with the precision hydraulics. ओके. 2000 kg also in 47 HP category in all tractor ranges, we are first highest. Okay. అన్ని ట్రాక్టర్ల హెడ్పీ కేటగిరీలో చూసుకుంటే మన దాంట్లో లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఎక్కువ. సో దీనివల్ల మనకు ప్లస్ ఏంటంటే లైట్ ఫ్లవింగ్, ఏదైతే కస్టమర్ ఫ్లవింగ్ చేసుకుంటాడో లిఫ్టింగ్ కేజ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకు హైడ్రాలిక్ కెపాసిటీ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం లైఫ్ కూడా ఎక్కువ రావడం ఛాన్స్ ఉంటుంది. సెకండ్, ఇందులో మనం డ్యూయల్ క్లచ్, సింగిల్ క్లచ్, ఎట్ ద సేమ్ టైం స్లిప్తో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవ్వడం ద్వారా కస్టమర్ బేల్స్ కానీ రూటోవేటర్ ఫడ్లింగ్ ఆపరేషన్స్ కానీ ఇంకా ఇతర కాంపిటీషన్ వర్క్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? क्या बेहतर है? सीट पुराना मॉडल में सीट काली फ्लैट सीट आया. ओके. जिसी में మనం पुराना मॉडल में ये एडजस्टेबल है विद व्हेन वी आर सिटिंग. तेलुगु में बोलते तो अच्छा रहता, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं. ठीक है. మన పాత సీట్లో కూర్చున్నట్లయితే ఫ్లాట్ సీట్ మాత్రమే వచ్చేది. ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆపరేటర్ ఒక సీజన్ టైం వచ్చిందంటే మనకి ఏం చేస్తాం 10 to 12 hours కంటిన్యూస్గా వర్క్ అనేది చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఓల్డ్ వెహికల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంత పుష్ బ్యాక్ సీట్ కానీ మనకి మిడిల్ కానీ ఇంతగానో లేకపోతుండే, అది మనకి ఖాళీ ఫ్లాట్ సీట్ మాత్రం వస్తుండే. ఇప్పుడు ఈ సీట్ మనం ఏంటంటే
పుష్ బ్యాక్ వెనక్కి, Okay. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రంట్ కు, Adjust అట్ ద సేమ్ టైం హైట్ आप लोग समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहे हैं कि सीट చేసుకోవడానికి जानना चाह रहे हैं, अनुकूल सीट आगे पीछे भी कर सकते हैं, सीटिंग आती है कार सीटिंग जैसी रहेंगी, उसके अंदर पूरी रियायत दी गई है इसमें, तो आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर ऊपर सकते नीचे हैं, भी कर ऊपर सकते नीचे भी कर सकते हैं। चलिए Next. बहुत अच्छी बात है। నెక్స్ట్ పవర్ స్టీరింగ్ హే. కాంపిటీషన్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు సింగిల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్ ఉంటుంది. ఇందులో మనం డ్యూయల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్ ఇస్తున్నాం. డ్యూయల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్ నుంచి మనం ఫ్రంట్ మాట్లాడుకుందాం. అట్ ద సేమ్ టైం పాత బీపీ సిరీస్ లో చూసుకున్నాం అంటే దీనికంటే ముందున్న మోడల్స్ లో మనకు స్టీరింగ్ అనేది ఫ్లాట్ గా, అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం డౌన్వర్డ్ కేటగిరీలో ఉండేది. సో ఇప్పుడు మనం డిజిటల్ స్టీరింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్టీరింగ్ ఇప్పుడు సెట్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, దానికి అవును, సెట్ చేసుకోవచ్చు. సెట్టింగ్ అంటే ఏముంటుంది కానీ పాతదంతా పుచ్చుకుని మనకు కొంచెం హైట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే ఓకే. స్టీరింగ్ క్వాలిటీ కూడా నెంబర్ 1 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ స్టీరింగ్ మనం ఏదైతే ఇంపోర్ట్ మోడల్స్ వాడుతున్నామో దాంట్లో వాడుతున్నాం, అదే స్టీరింగ్ మనం పండుగ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే. నెక్స్ట్ అంతకుముందు చూసుకున్నట్లయితే ఇట్లాంటి సార్ ఓకే. క్లస్టర్ చూసుకున్నట్లయితే ఒకప్పుడు మనకు अभी देखिए सेल्फ स्टार्ट हो गया और इसका वाइब्रेशन बिल्कुल स्लो हो जाता है, कोई जंप कोई इसका मूवमेंट बहुत स्मूथ स्टार्ट था. ఇదే సిరీస్ మనం ఓల్డ్ సిరీస్లో చూసుకుంటే మనకు మ్యానువల్ క్లస్టర్ వచ్చేది, ఇప్పుడు మనం డిజిటల్ క్లస్టర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. Sir, what is the differences between all 5 tractors? ఖాళీ హెచ్పి కేటగిరీ అండ్ పీటో హెచ్పి ఇస్ ద డిఫరెన్స్. Okay. అండ్ ఇన్ దిస్ అంటే మనం ఈ ట్రాక్టర్ మొత్తం మోడల్స్ లో కూడా మనం వేరియంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు మాన్యువల్ లో చూసుకున్నట్టు మన దగ్గర లీటర్ ప్రకారం చూసుకుంటే సింగిల్ క్లచ్, అట్ ద సేమ్ టైం డ్యూయల్ క్లచ్, ఇన్ ద సేమ్ టైం స్లిప్టో మీన్స్ మనం పీటో అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ స్లిప్టో వేరియంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవును, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మన 585, 575, 575 MS, 475 ప్రస్తుతానికి ఈ 4 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనం చూసుకుంటే కంప్లీట్ మన బ్రీఫింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. ఇందులో మనం కంప్లీట్ గా చూసుకున్నట్లయితే బండికి సంబంధించి హెచ్పి కానీ, అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్పిఎం కానీ, అట్ ద సేమ్ టైం బండికి సంబంధించిన పూర్తి స్పెసిఫికేషన్స్ మనం ఇందులో తీసుకోవచ్చు. అయితే మేజర్ గా మన పాత సిరీస్ తో ఇందులో మనం మాడిఫై తీసుకొచ్చిన విషయాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ గేర్ బాక్స్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే పాత ట్రాక్టర్ లో మనం పీసీఎం అనే గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. పీసీఎం మీన్స్ పార్షియల్లీ కాన్స్టెంట్ మిస్ గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఇందులో మనం పీసీఎం తో పాటు ఎఫ్సీఎం కూడా ఇచ్చడం జరిగింది. ఎఫ్సీఎం మీన్స్ ఫుల్లీ కాన్స్టెంట్ మిస్. ఫుల్లీ కాన్స్టెంట్ మిస్ మనకి ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే గేర్ షిఫ్టింగ్ లో నాయిస్ అనేది కానీ తగ్గుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆపరేషన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆపరేషన్ ఈజీగా ఉండడం, గేర్ బాక్స్ లో నాయిస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది గేర్ బాక్స్ యొక్క లైఫ్ కూడా ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే. ఈ గేర్ బాక్స్ విషయంలోకి వస్తే మనం ఇదే ట్రాక్టర్ కేటగిరీలో ఆల్ కాకుండా ఒక 575, 585 ఎక్సెప్ట్ 47 HP అండ్ 50 HP కేటగిరీలో మనం 8+2 అంటే 8 ముందుకు 2 రివర్స్ గేర్ బాక్స్ లు, అట్ ద సేమ్ టైం పవర్ రివర్స్ కూడా మనం బండికి ఇస్తున్నాం. పవర్ రివర్స్ అంటే 8x8 గేర్ బాక్స్ అనేది ఉంటుంది. 8x8 గేర్ బాక్స్ అంటే మన ఫ్రంట్ కి ఎన్ని స్పీడ్ వెళ్తున్నామో అదే స్పీడ్ రేషియో తోటి బండికి రివర్స్ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది మనం ఎటువంటి మేజర్ ఎక్కువ అంటే ఎవరైతే పడ్లింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారో పడ్లింగ్ ఆపరేషన్ చేసే కస్టమర్లకు మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదే వేరియంట్ లో మనకు 16+4 గేర్ బాక్స్, దానికి క్రీపర్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ ఉంది. ఆ క్రీపర్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే రైతులు అంటే ఆప్షన్ లో దొరుకుతాయి, ఎవరైతే రైతుకు తమకు ఆ స్పీడ్ అవసరం ఉంది అనుకుంటే మన క్రీపర్ కూడా తీసుకురావచ్చు. వాట్ అబౌట్ లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ, హైడ్రాలిక్ లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ? హైడ్రాలిక్ లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ మనం ఓల్డ్ వేరియంట్ లో చూసుకుంటే 1700 kg ఉండే, అది మాన్యువల్ హైడ్రాలిక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1700 అండ్ 2000 kg ప్రెసిషన్ హైడ్రాలిక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రెసిషన్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆపరేటర్ అన్న ఇంప్లిమెంట్ తో వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా సెన్సింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా డ్రాఫ్ట్ సెట్టింగ్ అనేది లోపలికి వచ్చినప్పుడు, డ్రాఫ్ట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లిఫ్టింగ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా లైట్ చూస్తే మనకు అంతకుముందు హాలోజన్ ఓన్లీ 35 లక్స్ తో కూడిన 45 లక్స్ తో కూడిన లైట్లు మాత్రమే వస్తుండే. ఇప్పుడు దాంతో మనం చూసుకుంటే పాత సిరీస్ తో పోల్చుకుంటే అప్ టు 68% మనం దీన్ని మాడిఫై చేయడం జరిగింది. అంటే 68% ఎక్కువ విజిబిలిటీ మనకు కలుగుతుంది. సో దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే 75 లక్స్ ఓకే మనం 75 లూమినస్ సంబంధించిన హెడ్ లైట్స్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది. దీని ద్వారా కస్టమర్ ఆపరేటర్ ఎవరైతే నైట్ లో వర్క్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు డేలో నడిపిన ఫీలింగ్ అనేది వాళ్ళకి జరుగుతుంది. సో దాని వల్ల వాళ్ళకి విజిబిలిటీ క్లియర్ గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ వర్క్ కూడా చేసుకోవడానికి అనువుగా అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి మనం గ్యారంటీ వారంటీ 6 years వారంటీ 6 years ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండస్ట్రీ వర్ గివింగ్ 6 years వారంటీ. 6 years లేదా 6 hours. కొందరు రైతులు ఉంటారు ఆ తక్కువ టైంలో 6 సంవత్సరాల లోపల కూడా వాళ్ళకి 6000 గంటలు జరిగిపోతాయి. కొందరు రైతులు 10 సంవత్సరాలు జరిగినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు 6000 గంటలు అనేది కావు. సో అటువంటి వరకు మనం ఎలా చూస్తామంటే 6 సంవత్సరాలు లేదా 6000 గంటలు, ఇందులో ఏది ముందైతే అది. అందులో భాగంగా మన కవర్ ఐటమ్స్ ఏంటంటే
ఇంజన్కి ఎట్ ద సేమ్ టైం హైడ్రాలిక్స్కి ఎట్ ద సేమ్ టైం గేర్ బాక్స్ కూడా 6-7 అవర్స్ లేదా 6 years మనం వారంటీ అనేది క్లెయిమ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకా ఇంజన్ సైలెంట్ అంటే ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్? కాంపిటీషన్లో చూసుకుంటే 3 cylinder ఇంజన్ వెహికల్స్ ఉంటాయి సార్. 3 cylinder ఇంజన్ వెహికల్ ఉండడం వల్ల వైబ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఎక్స్ట్రా. ఎందుకంటే ఆ పిస్టన్లో స్ట్రోకింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉండకపోవడం వల్ల 3 cylinder కొంచెం ఇంజన్ వైబ్రేటింగ్ కూడా జరుగుతుంది. కానీ మన బండిలో మనం ఏ ట్రాక్టర్ చూసుకున్నా కూడా 4 cylinder ఇంజన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల మనకు నాయిస్ తక్కువ, ఎట్ ద సేమ్ టైం మన టార్క్ కూడా ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇంకొకటి వైబ్రేషన్ కూడా లెస్, వైబ్రేషన్ లెస్, వెరీ లెస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనం పవర్ షేరింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అవును, కాంపిటీషన్ తో పోల్చుకుంటే మనం డ్యూయల్ యాక్టింగ్ పవర్ షేరింగ్ అన్నాం కదా, ఇది పవర్ షేరింగ్ అంటాం సార్. ఓకే, కాంపిటీషన్కి ఏమవుతుందంటే వన్ సైడ్ మాత్రం పవర్ షేరింగ్ వచ్చి ఇంకొకటి స్టీరింగ్ అడ్జస్టబుల్ రాడ్ వస్తుంది. సో దానివల్ల వెహికల్ వన్ సైడ్ లాగే ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. మన బండికి అట్లా కాకుండా ఒకటే పవర్ షేరింగ్ ఎట్ ద బోత్ ఎండ్ ఆఫ్ ది టైర్స్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉండడం వల్ల బండి వన్ సైడ్ లాక్కపోయే ప్రాబ్లం కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు స్టీరింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. ఇది కూడా ఆపరేటర్ కి ఈజీ టर्निंग रेडियस ఇచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఫాలో करते रहिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.